This class is on Criminal Procedure Code. Before going to class, I have given various lectures on Indian Evidence Act, Civil Procedure Code, and also Criminal Procedure Code. The same is in my YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate. If you want to go through all my previous videos and lectures, you can go to YouTube channel and search option, give my name Ilango Ramsamy Advocate. You can get all my lectures and go through it and benefit it. And I request you to make a subscription of my channel. Thanking you for doing the same. Now I am going to proceed to Criminal Procedure Code. Then in the last 6th chapter of Criminal Procedure Code, production of a person, process to compel to appear before the court. ஒரு தனிநபரை சாட்சியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த எதிரியாக இருந்தாலும் சரி, whether he can be accused or witness. So a person can be compelled to appear before a court as stated in the chapter 6 of Criminal Procedure Code. அத்தியாயம் 6 ஒரு நபரை அவர் அந்த ஒரு வழக்கில் தொடர்புடைய எதிரியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது தனிநபராகவும் அல்லது சாட்சியாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வாறு அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும், நீதிமன்றத்திற்கு தேவைப்படுவாரானால் அவர் எவ்வாறு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவது, அவர் ஆஜராக மறுத்தினால் அதற்குண்டான நடைமுறைகள் என்ன என்பதை பற்றி பார்த்தோம். தென் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 7 deals with the property and documents. So if you want to get a document is in custody of some other person, if you want to get the document, what is the procedure to be followed? சில ஆவணங்கள் சில நபர்களிடம் இருக்குமானால், அது வழக்கிற்கு தேவைப்படும் ஆவணங்கள் ஆனால், அதை எவ்வாறு நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவிப்பது, தாக்கல் செய்வது என்பதை பற்றி பார்ப்பதுதான் அத்தியாயம் 7 ஆகும். ஸோ நவ் ஐ கோயிங் டு ரீட் சம்மன்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ். ஸோ அழைப்பாணை மூலம் தாக்கல் செய்தல், ஆவணங்களை அழைப்பாணையின் மூலம் ஆவணங்களை அல்லது பொருள்களை. செக்ஷன் 91 சம்மன்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் டாக்குமெண்ட் ஆர் அதர் திங்ஸ். ஸோ ஆவணங்களையோ அல்லது பொருட்களையோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த சொல்லி அழைப்பாணை அனுப்புதல், தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோட். Whenever any court or any officer, that is the court, and also an officer in charge of the police station, consider they require these documents, production of any document or things is necessary, desirable for purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceedings under this code by or before such a court or officer. Such a court may issue summons or such officer a written order to person in whose possession and power of such a document or things is believed to be, require him to attend and produce it at the time and place stated in the summons or order. So அழைப்பாணை அல்லது உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். That is the who can pass an order, court can pass order. Then the investigation officer, police officer, investigation officer, so consider necessary. So these things are required for the purpose of investigation. Then the police officer in charge of the police station, can issue a summon to produce the document or anything to any person as stated in the summon, in written summon, for the purpose of investigation. The investigation officer
officer in charge of the police station can issue a summon to any person to produce any things or documents for the purpose of investigation as stated in the summon. That is to attend that person and to produce the things, the time and place stated in the summon. ஸோ அந்த அழைப்பாணையில் சொல்லப்பட்ட இடத்தில் சொல்லப்பட்ட நேரத்தில் இந்தந்த ஆவணங்களை அல்லது பொருட்களையே ஆஜர்படுத்துங்கள் என்று ஒரு காவல் அதிகாரி, ஒரு காவல் நிலைய அதிகாரி அவர்கள் அழைப்பாணையின் மூலம் தாக்கல் செய்ய சொல்ல அழைப்பாணை அனுப்பாணை சர்வ் செய்யலாம். சார்பு செய்து இந்த பொருட்களை அல்லது ஆவணங்களை நீங்கள் இந்த புலனாய்வுக்கு தேவைப்படுகிறது நீங்கள் ஆஜர்படுத்துங்கள். லைக்வைஸ் தென் the court can pass an order. The court can pass an நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். For what? Pass an order may issue summon as a written order to the person in whose possession and power of such document affidavit to be there. யாரிடம் அந்த ஆவணமோ பொருட்களோ இல்லதோ, that is the whose possession, require him to attend and produce it. So you should attend before the court and produce the document or things before the court. That is the procedure to be followed. So court for which it is required, then these things, inquiry, trial or other proceedings under this court. So any inquiry relating made under CRPC or trial made for the cases or any other proceedings for bail and other things, any other proceedings, any document or things is required, the court may pass order to produce things or documents. ஒரு நீதிமன்றம் தனது விசாரணைக்கு வழக்கு விசாரணைக்கோ அல்லது வேறு விசாரணைக்கோ அல்லது வேறு நடைமுறைக்கோ எந்த ஆவணமோ பொருளோ தேவை என்று கருதும் பட்சத்தில் அதை வைத்துள்ள நபரை நீங்கள் இந்த தேதியில் இந்த நீதிமன்றத்தை இத்தனை மணிக்கு அதை ஆஜர் செய்யுங்கள் என்று உத்தரவிட்டு அதை ஆஜர் செய்ய உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி லைக்வைஸ் the police officer can issue a summons to the person who is in possession of the document or things. That is the procedure. Then subsection 2, any person required under the section merely produce a document or things and deemed to be complied with the request because only if it is ordered or if it is summoned that the production of document is enough, mere production of document is enough, then they deemed to be complied to the requirements of the summon. That is the personally attended, and instead of attending personally, if a person send a messenger and produce a document, that is enough. ஸோ ஒரு நபரை அனுப்பி இந்த ஆவணத்தை அந்த காவல் அதிகாரியோ அல்லது நீதிமன்றமோ கேட்டது என்பதற்காக அந்த ஆவணத்தை அங்கு தாக்கல் செய்தாலே போதுமானது. அவர் நேரடியாக ஆஜராக தேவை இல்லாத பட்சத்தில் வேறு நபருடன் தபால் மூலமாக முறையான முறையில் அதனை அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி அந்த நீதிமன்றமோ அல்லது புலனாய்வு அதிகாரிக்கோ அதை அனுப்பி வைத்தால் அவர் கிடைக்கப்பெற்றாலே போதுமானது. அவர் நேரடியாக ஆஜராக தேவையில்லை. That is the procedure to be adopted. So complied. So request is made to produce a document. That production of document or things is enough. No personal attendance is required. அந்த நபர் யாரிடம் உள்ளது என்று அதை ஆஜர்படுத்த கோரப்படுகிறதோ அந்த நபர் ஆஜர்படுத்த மட்டும் போதுமானது என்று இருந்தால் அவர் நேரடியாக ஆஜராகாமல் அல்லது அவரே ஆஜராகி அந்த ஆவணத்தை அந்த சம்பந்தப்பட்ட காவல் அதிகாரிக்கோ நீதிமன்றத்திற்கோ தாக்கல் செய்தாலே போதுமானது. தட் இஸ் தி மெயின். ஸோ அவர் நேரடியாக ஆஜராக தேவையில்லை. தென் தி சப்செக்ஷன் 391, நத்திங் தி ஷல் டீம்டு டு அஃபெக்ட் அண்டர் செக்ஷன் 123 and 124 Indian Evidence Act. So the certain persons are exempted under section 124 and 123. You cannot compel him to produce any document. ஸோ அந்த 123 124 சாட்சி சட்டத்தில் யாருக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறதோ
அந்த நபர்களிடமிருந்து ஆவணங்களை தருவிக்க உத்தரவிடக்கூடாது. That is the main. Then also on Banker's Book of Evidence Act, வங்கி புத்தகங்கள் சாட்சி சட்டம் படியும் ஒரு ஆவணத்தை அந்த ஆவணத்தில் அந்த சட்டத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட ஆவணங்களை கேட்க சொல்லி உத்தரவிடக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் டு அப்ளை லெட்டர் ஆர் போஸ்ட் தென் these are the persons are exempted. The person and stated under 123, 124 and Banker books evidence are exempted. The application of this section is not to be made. Then இந்த 91 நடைமுறையானது சாட்சி சட்டம் 123, 124 வங்கி புத்தகங்கள் சாட்சி சட்டத்தில் அந்த சட்டத்திற்கும் இந்த நடைமுறை பொருந்தாது. தென் வேறு யாருக்கு பொருந்தாது? தென் B3B apply to letters, postcard, telegram or other document parcel in custody of Post and Telegraph Authority. You cannot issue a summons and order to produce any document to the Telegraph Authority or Postal Authority. So the order under section 91 cannot be made to Postal Authority and Telegraph Authority to get letter, postcard and telegram and other document or parcel and thing. ஸோ ஒரு தபால் துறை அல்லது தந்தி துறையில் உள்ள என்னென்ன ஆவணங்கள் பார்த்துக்கங்க. பொருட்கள், பார்சல், யாரை வச்சுருக்கேன், ஆவணங்கள், டெலகிராம், போஸ்ட் கார்டு, லெட்டர், இந்த போன்றமான ஆவணங்களை நீங்கள் ஆஜர்படுத்துங்கள் என்று 91 படி அனுப்ப முடியாது. That is the basic things. That is the exercise of discretion by the court. Unless the accused demonstrate the documents out for is relevant necessary to serve and cannot exercise its discretion under section 91 in favor of the accused. Usually you can file a petition to send for a document before any authority by the accused. ஸோ எதிரிகள் தனக்கு தேவையான ஆவணம் எங்கே இருக்கிறதோ அதை ஆஜர்படுத்த சொல்லி மனு தாக்கல் பிரிவு 91 தாக்கல் செய்யலாம். தாக்கல் செய்து அதன் அடிப்படையில் உத்தரவு பெற்று அந்த ஆவணத்தை தருவித்து நீதிமன்றத்தில் தனதரப்பு ஆவணமாக குறியிடலாம். தட் இஸ் தி செக்ஷன் 91. எதிரிக்கு 91 உள்ளது. அதன்படி அவர் மனு தாக்கல் செய்ய அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் the court cannot exercise its discretion in favor of the accused. ஸோ அந்த கோர்ட்டு நீதிமன்றம் எல்லா வழக்குகளையும் இந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது. எது தேவை என்று ஸோ டு மீட் தி எண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் த டாக்குமெண்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட் as asked by the accused, then the court can pass order. Otherwise it is irrelevant. It is no way connected with the case. The court can have power to dismiss the petition. The discretion should be exercised with very caution. Depends upon the grounds which is asked by the accused should be taken into account by the court. That is the basic principle. That the allegation and others versus State 2008 1 Tamil Nadu Law Reporter, Madras, page 351, equivalent citation 2008 3 Criminal Law Journal, page 330, Madras. That is the citation given by the High Court of Madras. Production of document necessity. Those documents were directly produced in the instance of which were necessary, but hence the order and the as possible for production is correct. That is the Thomas Thamakaran versus Meena Kumari 2005 MLJ Criminal, page 1126, Kerala. So certain the lower court passed an order to produce certain documents. They are necessary to prove the case of the defense, since the order passed is upheld by the court. That is the basic things. Then
summoning witness, issuance of no case of issuance of witness summoned to income tax for what was in the form of made in the circular order and cannot be hence cannot be sustained. So in that case, an income tax officer authority to for production of original documents, which in fact made out. ஸோ அந்த அசல் ஆவணத்தை தாக்கல் செய்து நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய என்று வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டு அழைப்பாணை அனுப்பப்பட்டது. அவ்வாறு அனுப்பப்பட்டது சட்டப்படி சரியல்ல என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் செக்ஷன் 92 procedure as letters and telegrams. Then section 91 is not applicable. Then for the postal and the telegraph authority you can use section 92. அந்த தபால் துறை மற்றும் தந்தி அலுவலகங்களுக்கு பிரிவு 92 படி நீங்கள் ஆவணங்களை தெரிவிக்க உத்தரவு பெறலாம். ஸோ எனி டாக்குமெண்ட் ஆர் பார்சல் ஆர் திங்ஸ் ஸ்டேட்டட் அபவ். ஸோ இது எனி டாக்குமெண்ட் ஆவணங்கள் பார்சல் திங்ஸ் இந்த கஸ்டடியா போஸ்டல் அண்ட் டெலகிராஃப் அத்தாரிட்டி இஸ் ஒப்பீனியன் district magistrate, that is the order of the district magistrate, collector, district magistrate is none other than collector, chief judicial magistrate, court of sessions, high court. So these are the person competent to pass an order, that is the collector or CJM or court of session or high court. So these are the basic courts. அமர்வு நீதிமன்றம், மாவட்ட கலெக்டர், தலைமை குற்றவியல் நடுவர், உயர் நீதிமன்றம் ஆகிய மன்றங்கள் மட்டும் ஆகியோர் மட்டுமே ஒரு ஆவணம் புலனாய்வுக்கு அல்லது விசாரணைக்கு தேவைப்பட்டால் அதனை ஆஜர்படுத்த சொல்லி தபால் துறைக்கும் தந்தித்துறைக்கும் உத்தரவிடலாம். த கோர்ட், த டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் CJM ஆர் கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் ஆர் ஹை கோர்ட் கேன் பாஸ் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் எனி டாக்குமெண்ட் ஆர் things are postal things parcel whatever the in possession of the either postal authority or in telegraph authority, they can issue summon or pass order to produce those things. These are the competent person to give a direction to postal and telegraph authority. So மேலே சொன்ன 4 அமைப்புகள் மட்டுமே தபால் துறை மற்றும் தந்தித்துறைக்கு உத்தரவு பிறப்பித்து ஆவணமோ பொருட்களோ அல்லது அவர்களிடம் உள்ள பார்சல் போன்றவற்றை தெரிவிக்க உத்தரவிடலாம், ஆஜர்படுத்த உத்தரவிடலாம். ஸோ இஃப் சச் a document for opinion of magistrate or executive magistrate wanted for any such purpose may request postal authority as to cause search to be made and detain such document parcel and district magistrate under subsection 1. So any document parcel is opinion of other magistrate, any other magistrate, whether executive or a commissioner of police, wanted for any purpose, he may require the postal authority, as the case may be, to cause search to be made for and detain such a document and parcel order of the magistrate and under subsection 1. So if any document is dealing with any other parcels, the authority, as the case may be, to cause search. ஸோ அந்த தபால் துறைக்கும் தந்தித்துறைக்கும் போய் அதை சோதனை செய்து அதனை ஆஜர்படுத்துங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி என்ற பார்சலையும் சோதனை செய்து ஆஜர்படுத்துங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். தென் தட் இஸ் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட். தென் சர்ச் வாரண்ட். சர்ச் வாரண்ட்னா என்ன? சோதனை பிடிகட்டளை. ஒரு இடத்துல ஒரு குற்றங்களுக்கு உண்டான பொருட்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது, அல்லது ஒரு இடத்தில் திருட்டு பொருட்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது, அல்லது வெடிகுண்டுகள் பறிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒரு இடத்தில் போர்ஜரி ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது, அங்கு போர்ஜரி சீல் அரசு முத்திரைகள் தயாரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்த ஒரு இடத்தில் இருப்பதாக தெரிய வருகிறது. அதை கைப்பற்ற வேண்டும், அந்த வீட்டிற்குள் நுழைய வேண்டும். What is the procedure? So when a search is it is of opinion
some stolen article is found place in particular house or residence or any building, or any explosive materials to wage a war against the government, or any forgery document they are preparing, any forgery seals of the government officials, and counterfeiting coins, counterfeiting currencies are prepared in any particular place, then the court can or police officer can issue search warrant to make a search that particular place or building, and thereby upon as per the warrant they have entered into the premises and inspect the premises, and whatever the illegal things found place in that place can be seized by the police officer. ஸோ ஒரு இடத்தில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள மேலே சொன்ன பொருள்கள் அனைத்தும் சோதனை பிடிகட்டளை அனுப்பி அந்த இடத்தை சோதனையிட்டு அந்த குற்றப்பொருள்களை, குற்றத்திற்காக தயார் செய்த பொருள்கள் எந்த பொருள்களானாலும் சட்டத்திற்கு புறம்பான செய்கைக்காக அவைகள் இருந்தால் அவைகளை பறிமுதல் செய்யலாம், தட் இஸ் சீஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர்? அதுக்கு அந்த வாரண்ட் சோதனை கட்டளை எவ்வாறு பிறப்பிப்பது? சர்ச் வாரண்ட் ஹவு டு பி issued. when the search warrant may be issued, எப்பொழுது ஒரு சோதனை பிடிகட்டளை, ஒரு இடத்தை சோதனை செய்வதற்கான பிடிகட்டளை பிறப்பிக்கலாம்? பர்சனை, ஒரு நபரை கைது செய்வதற்கு பிடிகட்டளை பிடிக்கிறது, ஒரு இடத்தை சோதனை செய்வதற்கு கட்டளை பிறப்பித்தல். ஸோ ஒரு இடத்தை சோதனை கட்டளை சோதனையிடுவதற்கான கட்டளை பிறப்பித்தல். So, where a court has reason to believe that a person to whom someone or order request under section might address will not produce any required, and suppose a person makes a willful default or disobedience to a past order under section 91. ஸோ 91 ஒரு உத்தரவு பகரப்பட்டு அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் ஒரு நபர் 92 and 92 அடிப்படையில் ஆவணங்களை அந்த பொருட்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டோம் என்பதை அந்த அழைப்பாணையை பெற்றுக்கொண்டு அவர் ஆஜர் செய்யவில்லை என்றால், where such a document is not known to the court in possession of any person, or in the document where it is there, so who is in possession of the document is not known to anybody, where the court considers the purpose of inquiry and proceeding will be served by general search or inspection. So the particular place can be searched and inspected, then court can issue warrant. Upon the place the search can be made, and if it is the place is suspected, இந்த இடத்துல சோதனை செய்யணும், சோதனை செஞ்சால் தான் இது இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும்னு ஒரு சந்தேகமோ ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு நம்பத்தகுந்தமான தகவல் வந்தாலோ அதன் அடிப்படையில் சோதனை கட்டளை, அதாவது சோதனை கட்டளை பிறப்பிக்கலாம். தட் இஸ் தி section 93. So the court may, if it thinks it specify in warrant particular part of which search or inspection shall be extended. So the court should specify which are the place, which building, which area of the particular place can be inspected, can be searched. எந்தெந்த ஏரியாக்குள், எந்தெந்த பகுதியில், எந்தெந்த அறைக்குள் சென்று சோதனை செய்யலாம் என்ப இடத்தினை குறிப்பிட வேண்டும். அந்த சோதனை கட்டளையில் குறிப்பிட வேண்டும் இந்த இடம் என்று குறிப்பிட்ட இடத்தை, எல்லா இடத்தையும் போய் ஒரு சர்ச் வாரன், யூஸிங் ஏ சர்ச் வாரன் டு சர்ச் எனி பிளேஸ் வாட் எவர் இஸ் the building of the police officer cannot be done. So the place of search and building of search where it is to be made should be mentioned in the warrant. That is the specified. அந்த கட்டளையில் எந்த இடம் என்பதை குறிப்பிட்டு வரையறை செய்து சொல்ல வேண்டும். ஒரு சோதனை கட்டளை வச்சுட்டு
ஒரு 10 வீடை போய் சர்ச் பண்ண முடியுமான்னா முடியாது. இந்த வீடுன்னு சொல்லி குறிப்பிட்டப்பட்ட அந்த பகுதியை மட்டும்தான் சோதனை அந்த குடியேற்றலையும் குறிப்பிட வேண்டும். அந்த இடத்தை மட்டும்தான் சோதனை செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி லா. ஸோ நத்திங் else an authorize a magistrate other than the district magistrate to grant warrant switch off a document and parcel and postal authority. So according to section 92, the district magistrate or CJM or competent authority to issue a summons to produce a document. Likewise, such warrant can be issued by district magistrate or CJM to make a search in the postal office or telegraphy office. ஸோ அந்த போஸ்டல் அத்தாரிட்டி மற்றும் தந்தித்துறை ஏதாவது சோதனை கட்டளையிட வேண்டுமென்றால் அதை மாவட்ட கலெக்டரும் அல்லது தலைமை குற்ற நிறுவனம் ஆகிய இருவருக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உள்ளது. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரூலிங். One cannot cut down the power of the court under section 93(1)(c) by importing into some requirements of section 93(1)(b). So 90 when the document is not known to the so the power cannot be cut down under section 93(1)(c) by importing it into some requirements in section 91(b). That is the versus V.S. Kuttappan Pillai versus V. Ramakrishnan A.R. 1980 Supreme Court, page 185. Then yet another very same ruling, where the magistrate issues search warrant, it should state the reason. So the reason should be stated in the search warrant under section 93. For what reason the search is made, the reason should be found place in the search warrant. That is the section 93. Then the 94, search a place suspect to contain stolen or forged document. Section 94. What are the important? Stolen property, திருட்டு பொருட்கள், forged document, etc. மோசடி ஆவணங்கள் தயாரிக்கிறது, சீடெல்லாம் வச்சு அரசாங்க முத்திரை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு மோசடியான தாவரம் ஒரு இடத்துல தயாரிக்கிறாங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு அந்த மாதிரி திருட்டு பொருட்கள் இருக்குமானால் அந்த இடத்தை சோதனை செய்ய. இந்த இடத்துல இப்போ திருட்டு பொருள் நிறையா வாங்குகிறாங்க, அங்கே வச்சுருக்கிறாங்க, இந்த இடத்துல நிறைய போர்ஜரி ஆவணம் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் சந்தேகப்படுமானால் அந்த இடத்தை சஸ்பெக்டட் பிளேஸ் டு கண்டெயின் தி சர்ச் ஆஃப் பிளேஸ். ஸோ அந்த இடங்களுக்கு சோதனையிடுவதற்கு உத்தரவிடலாம். த டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் செக்ஷன் 94(1). If district magistrate or subdivision magistrate, that is the district magistrate, collector, subdivision magistrate is RDO, or magistrate of first class, the regular judicial magistrate of first class, upon information, so தகவலின் அடிப்படையில், so upon information, these three persons, after such inquiry as it thinks necessary, so information whether it is genuine or not, they must make an inquiry whether the information received found to be authenticated. So they make proper inquiry, and if the things necessary has reason to believe any place, so they think that these are the place reason to believe. அந்த மாதிரி இந்த இடங்களில் இவ்வாறு குற்றங்கள் நடைபெறுகிறது. used for deposit of sale of stolen properties. இந்த இடங்கள் திருட்டு பொருள்களை அடைத்து பாதுகாப்பு வைப்பதற்கும் அல்லது திருட்டு பொருள் விற்பதற்கும் இந்த இடம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று நினைக்குமானால், வார் டெபாசிட் சேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அப்ஜெக்ஷனபிள் ஆர்டிக்கல் விச் இஸ் அப்ளைஸ் டு எனி அப்ஜெக்ஷனபிள் ஆர்டிக்கல் டெபாசிட்டட். ஸோ ஒரு அப்ஜெக்ஷனபிள் ஆர்டிக்கல்னால் பொருட்கள், வெடிகுண்டு தயாரிக்கிறது, வெடி மருந்து, இது போன்ற ஏதாச்சும் சட்டத்துக்கு புறம்பான பொருட்கள் இருக்குமானால், கோர்ட் மே வாய்ஸ் ஆத்தரைஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸர் above the rank of constable. ஸோ இட் should be issued above. காவலருக்கு மேலுள்ள அதிகாரிகளுக்கு ஒரு சோதனை கட்டளையை விடலாம். மே பை வாரண்ட் ஆத்தரைஸ் எனி போலீஸ் ஆஃபீஸர். காவல் ஆய்வாளர், காவல் அதிகாரியை
அதற்கு நேரடியாக ஆத்தரைஸ் பண்ணலாம், அவருக்கு அதிகாரம் அளிக்கலாம். வாரண்ட் சோதனை கட்டளையிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்தை போய் சோதனைகள் எடுங்கள் என்று அவருக்கு ஆத்தரைஸ் பண்ணி அதிகாரம் அளித்து உத்தரவிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் தி பவர் டு என்டர் வித் சச் அசிஸ்டன்ட் மே பி ரிக்வயர்ட் சச் அ பிளேஸ். ஸோ இஃப் யூ ரிக்வயர் சம் ஆஃப் அசிஸ்டன்ஸ், அவருக்கு அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு 10 போலீஸ்கார் வேணும் அப்படின்னா உடனே அதை ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ சர்ச் சேம் மேனர் ஸ்பெசிஃபைட் இந்த வாரண்ட். ஸோ வாரண்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும். ஹவு இட் சுட் பி டன், தட் சுட் பி டன் இன் அக்கார்டிங் டு தி ஸ்டேட்டட் மேனர் ஸ்டேட்டட் இந்த வாரண்ட். ஸோ அந்த கட்டளையில் எவ்வாறு சோதனை செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதன் அடிப்படையில் செய்ய வேண்டும். டு டேக் த பொசஷன் எனி ஆர்டிக்கல் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபவுண்டு ரீசனபிள் அக்செப்ஷனல். ஸோ அந்த இடத்திலிருந்து ஏதாவது சட்டத்திற்கு புறம்பான பொருட்களோ இருந்தால் அதை சுவாதீனம் எடுக்கவும், டேக் பொசஷன், அதை அந்த சுவாதீனம், டு டேக் பொசஷன் ஆஃப் தி கூட்ஸ், அந்த இடத்தில் சுவாதீனத்தை எடுக்கவும் அந்த வாரண்டில் இதெல்லாம் செய்யலாம். ஸோ டு கன்வே சச் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்டிக்கல் பிஃபோர் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் டு கார்டு தி சேம் அண்ட் ஸ்பாட் until the offender is taken before the matter dispose of the and to convey such a property before the magistrate. So after the seizure, produce the same before the magistrate and to guard the same on the spot until the offender hereby magistrate are produced. ஸோ அதை பாதுகாத்து, ஸோ to keep safe in custody and produce the same before the court. That is the order made in the search warrant. That is the same place on the stolen property objectionable. The objectionable article to which this section applies are objectionable article என்னென்ன, சட்டத்திற்கு புறமான ஆட்சேபிக்கப்பட்ட பொருள்கள் என்ன. கவுண்டர்ஃபீட் காயின்ஸ், அதாவது கள்ள நோட்டு, கள்ள பணங்கள். பீஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல், மெட்டல் இன் கான்ட்ராவிங்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் டோக்கன் ஆக்ட்ஸ், அந்த மெட்டல் டோக்கன் ஆக்டுங்கிற சட்டத்திற்கு புறமான மெட்டல்கள், உலோகப் பொருட்கள். brought into India contravention of notification of force in கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட். ஸோ அந்த கஸ்டம்ஸ் ஆக்டுக்கு எதிராக எந்த பொருளும் இந்தியாவுக்குள் வந்தால் கஸ்டம்ஸ் சட்டம் படி அதுக்கு பிரிவு 11க்கு அமுலில் உள்ள இடங்களில் அதற்கு எதிரான பொருட்களை எடுத்து வந்தால். கவுண்டர்ஃபீட் கரன்சிஸ், அதாவது கள்ள நோட்டு. கவுண்டர்ஃபீட் ஸ்டாம்ப்ஸ், அதாவது ஒரு அரசு முத்திரைகள் அல்லது ஒரு தனியார் முத்திரைகள், கவுண்டர்ஃபீட் கள்ள முத்திரைகள். ஃபோர்ஜ்டு டாக்குமெண்ட், ஃபோர்ஜ்டு டாக்குமெண்ட் பொய்யான ஆவணங்கள் தயாரித்தல். ஃபோர்ஜ்டு சீல்ஸ், பொய்யான ஆவணங்கள் தயாரிப்பதற்குண்டான முத்திரைகள், ஃபோர்ஜ்டு சீல். அப்சீன் அப்ஜெக்ட்ஸ், அந்த மாதிரி வீடியோ, ஃபோட்டோஸு. ஒரு அப்சீன் அப்படின்னா அது அந்த மாதிரி செக்ஸுவலாக இதாக இருக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அப்சீன் ஆர்டிகல்ஸ். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் மெட்டீரியல் யூஸ் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனி A to 5. ஸோ இந்த A to F வரைக்கும் தயாரிப்பதற்கு உண்டான எந்த பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அவைகளையும் சீஸ் பண்ணலாம். மேலே சொன்ன பொருட்கள் அதை தயாரிக்க பயன்படும். இந்த ஆர்டிக்கல், இந்த மிஷின்ஸ் ஆர் எனி ஆர்டிக்கல் யூஸ்டு டு மேக் கவுண்டர்ஃபீட் காயின் ஆர் மெட்டல்ஸ் ஆர் கரன்சிஸ், ஃபோர்ஜ்டு டாக்குமெண்ட் அண்ட் ஃபோர்ஜ்டு சீல்ஸ், obscene objects. So if any instrument is used to prepare obscene articles, camera light and forged seals, so that is the machine, some of the machines to make forged seals and they take impression of seals. So the machine used to prepare a seal, so the machine can be seized to make a counterfeit note. Some of the machines are used to make prepare a counterfeit. கள்ள நோட்டு தயாரிக்க பயன்படுது. கள்ள நோட்டு இருந்தாலும் பண்ணலாம், கள்ள நோட்டு தயாரிக்க ஏதாவது மிஷினரிகள் இருந்தாலும் அவைகளையும் கைப்பற்றலாம்.
That is the object of this section 94. So search and seizure of the document person is violative of Article 23. So a case where it is violative of Article 20, இந்திய அரசியல் 23க்கு முரணாக ஒரு பொருளை கைப்பற்றினார் என்று உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பில் கூறப்பட்டது. என்னென்னா MP சர்மா வெர்சஸ் சதீஷ் சந்திரா AR 1954 சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் 300. ஸோ அந்த ஆவணங்களை அந்த பொருட்களை கைப்பற்றியதே சட்டத்துக்கு புறம்பானது அரசியலமைப்பு என்று அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. தென் செக்ஷன் 95 பவர் டு declare certain publication and forfeiture and issue search warrant for the same. So declare the publication. ஸோ இது சிலதெல்லாம் அச்சடித்து வெளியிடுவாங்க. அரசுக்கு எதிராக ஒரு நோட்டீஸு, பப்ளிகேஷன் வெளியிடுதல், fortified and to issue such warrant, any newspaper or books or any document. So publication, fortified and to issue such warrant. So any place which is used to prepare a newspaper or book or any document which is printed appears to the state containing matter publication of punishable under section. So to wage a war against the government, that is the offence under section 124 and 153, 150B and 292 and 293, 292 and 290 obscenity and 295 and state government by opinion declare that every copy of issue and such a newspapers. So any newspaper or any publication is made to contravene the following section of IPC. எந்த குற்றங்கள் நடைவதற்குண்டான இந்திய தண்டனை சட்டம் 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295 இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் உண்டான குற்றங்களை நடைபெறுவதற்குண்டான எந்த ஆவணமோ அல்லது அறிவிப்புகளோ தயாரித்தால் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஸ்டேட்டிங் தி அரவுண்ட் அண்ட் டிக்ளேர் தி எவரி காப்பி, அவ்வாறு தயாரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு நகல்களையும் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் தினம் containing such a matter, every copy and document to be forfeited to the government. To be forfeited பறிமுதல் செய்தல். ஸோ அந்த மேற்படி குற்றங்கள் நடைபெறக்கு உண்டான ஏதாவது பிட் நோட்டீஸு அல்லது போஸ்டரோ இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ சர்க்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தயாரிக்கிறாங்க, பிரிண்ட் அடிக்கிறாங்க, விடுறாங்க, வல்ல புத்தகம் தயாரிக்கிறாங்க, அரசுக்கு எதிராக குற்றங்கள் அல்லது ரொம்ப செக்ஸுவலான படங்களெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி அதை மார்க்கெட்டில் சர்க்குலேட் பண்ண விடுறாங்க, ஒரு வீடியோ தயாரிக்கிறாங்க, ஒரு செக்ஸுவல் ஃபிலிம் எடுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி அப்சீனிட்டி ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க, வீடியோகிராஃப் பண்ணுறாங்க, ஃபோட்டோ எடுத்து வெளியிடுறாங்க. இந்த மாதிரி எங்கெங்கே இருக்குதோ அந்த மாதிரி எந்தெந்த இடங்கள் நடைபெறுகிறதோ அந்த இடங்களை பிடிக்கட்டளை சோதனை கட்டளையிட்டு அந்த ஆவணங்கள் அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்து அரசுக்கு ஒப்படைக்க உத்தரவிட. The above set of articles which contains to wage a war against the government and 153 offence and 2 obscenity films or making any obscenity, using any cameras and using any photographs or any cameras is used to prepare and publish any article and obscenity. Those things can be searched, the place can be searched by a search warrant and those articles can be seized and forfeited. So they confiscated and it should be submitted to the government. ஸோ அந்த சொத்துக்கள் அனைத்தும் பறிமுதல் செய்து அதை அரசிடம் ஒப்படைக்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். மேலும் சோதனை செய்து அதெல்லாம் கைப்பற்றி அதை அரசிடம் பறிமுதல் செய்து அரசுக்கு ஒப்படைக்க உத்தரவிடலாம். Found Indian and magistrate may authorize a police officer not below the rank of sub-inspector. So the warrant can be issued to a police officer not below the rank of. உதவி ஆய்வாளருக்கு அதற்கு மேல் அதிகாரம் கொண்ட அதிகாரிகளுக்கு சோதனை
கட்டளையிடலாம் மேற்கண்ட பொருள்களை சோதனையிடுவதற்கு புக் ஆர் என்றது. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் section 96. Newspaper and book have in the same meaning. Press registration, the document include. So the newspaper சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஸ் வீடியோக்கள் அல்லது அரசுக்கு எதிராக ஒரு குற்றங்கள் புரிவதற்குண்டான நியூஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்குள்ளார புஸ்தகம் மடித்து வெளியிடுவாங்க. அதில் வந்து அரசுக்கு எதிரான செய்திகளெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி விடுவாங்க. அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் புக்கு இருந்தாலும் அதில் என்ன அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறதோ, நியூஸ் பேப்பர் புக்குனா அந்த ப்ரெஸ் மீடியாவில் சட்டத்தில் எது எதெல்லாம் புக்குன்னு சொல்லியிருக்கு அதுக்கு உண்டான அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். டாக்குமெண்ட் இன்சின் பெயிண்டிங், டிராயிங், ஃபோட்டோகிராஃப், அதர் விசிபிள் ரெப்ரசன்ட். டாக்குமெண்ட்டை எதை எடுத்துக்கலாம், வெறும் பேப்பரில் இருக்கிறது மட்டுமா? பெயிண்டிங் இருந்தாலும் அது இட் இஸ் எ டாக்குமெண்ட். டிராயிங், ஒரு படத்தை வரைஞ்சிருந்தாலும் அது ஒரு டிராயிங். ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நம்ம கேமராவில் எடுத்திருந்தாலும் அது டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கலாம். விசிபிள் ரெப்ரசன்டேஷன், ஒரு தெரிகிற மாதிரி ரெப்ரசன்டேஷன் இருந்தால் அது நோ ஆர்டர் ஆர் ஆக்ஷன் டேக்கன் அண்டர் செக்ஷன் ஷால் பி கால்டு இன் கொஸ்டின் எனி கோர்ட் அதர்வைஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் செக்ஷன் 96. ஸோ எனி ஆர்டர் இஸ் பாஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 95. நோ கோர்ட் கேன் என்டர்டெயின் எனி பெட்டிஷன். ஸோ ஒரு 95 ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டால் அதை பொறுத்து எந்த நீதிமன்றமும் அதில் தலையிட்டு எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கக்கூடாது. ஆனால் அதற்கு ஒரு விதிவிலக்கு பிரிவு 96 சிஆர்பிசியில் உள்ளது. அந்த உத்தரவுக்கு எதிராக நீங்கள் உயர்நீதிமன்றத்தில் மட்டும் மனு தாக்கல் செய்யலாம். ஸோ உயர்நீதிமன்றத்திற்கு இந்த ஹைகோர்ட் ஆஃப் கன்சர்ன் ஸ்டேட் is entitled to entertain any petition and objection to be filed against any order made under section 95 of CRPC. An order is made under section 95 CRPC that can be challenged before the High Court alone, not by any court of session or magistrate or district magistrate, whoever it may be. They are not competent to deal with those orders. ஸோ அந்த மாதிரி உத்தரவுகளை 95 விடப்படும் உத்தரவுகளை பொறுத்து ஒரு மாவட்ட கலெக்டரோ அல்லது மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றமோ அல்லது நீதித்துறை நடுவர்களோ யாரும் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கக்கூடாது. உயர்நீதிமன்றம் மட்டுமே அது சம்பந்தமான உத்தரவு செல்லுமா செல்லாத என்பதை உயர்நீதிமன்றம் மட்டுமே வழக்கினை பிரிவு 96 படி மனு தாக்கல் செய்து 95 உத்தரவு செல்லுமா செல்லாத என்பதை சேலஞ்சு செய்ய முடியும். அதனை உயர்நீதிமன்றத்தை any order is made under section 91 can be challenged before the High Court under section 96. That is the object behind that is the 95 subsection 3, that is the object behind it. So section 96, application to High Court to set aside the declaration of forfeiture. பறிமுதல் உத்தரவை ரத்து செய்ய உயர்நீதிமன்றத்தில் உத்தரவு பெறலாம். பறிமுதல் செய்யும் உத்தரவை தள்ளுபடி செய்ய உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து உத்தரவு பெறலாம். That is section. Any person having interest in any newspaper or book other document stated in the section 95, the declaration of forfeiture, ஸோ அந்த பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டும் has been made under section 95. The order under the forfeiture order, so confiscation order made under section 95 can be challenged by making an application under section 96 within 2 months from the date of publication of in the official gazette. So the limitation, any order can be challenged under section 95 is only 2 months from the date of publication in the official gazette. So it should be published in the GO from the date of publication in the GO. Within 2 months any application can be made before the High Court. ஒரு அரசாணை பிறப்பித்து 95 படி அரசாணை பிறப்பித்த தேதியிலிருந்து 2 மாத காலத்திற்குள்
அந்த பறிமுதல் உத்தரவை செல்லாது என்று மனு தாக்கல் செய்வதற்கு இந்த மனு தாக்கல் பிரிவு 96 குற்றவியல் நடைமுறை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். That is the and the grounds issuance of newspaper and respect of declaration made did not get any such under subsection 1. So the above said grounds, it should not be so you are claiming making any forfeiture. அவ்வாறு பறிமுதல் உத்தரவு செல்லாது என்று கேட்க வேண்டுமானால் பிரிவு 95 பிரிவு 1 சொன்ன மாதிரி அரசாங்கத்துக்கு எதிரான போர் நடத்துவதற்கு, அரசாங்கத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் புரிவதற்கு அந்த மாதிரி எவ்வித குற்றம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். referred under section 191 subsection 1 of 95. So any contravention of section 95(1) and the forfeiture order is made, that is the 124, 123, 153, 154 and 293, 294. So any contravention made the above said IPC, you cannot challenge the order before the High Court. So that is every application shall, whatever the High Court consists 3 judges, 3 or more judges, it should be heard by more than 3 judges, 3 or 3 more judges. Here determined by special bench composed 3 judges, where High Court consists less than judges, then the special bench shall be composed of all judges of High Court. So at least 3 High Court judges bench should be constituted to hear to challenge the order of forfeiture. ஒரு பறிமுதல் உத்தரவை பிரிவு 95 அதனை உத்தரவை நீங்கள் சேலஞ்ச் செய்வதானால் 96 படி 3 உயர் நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தில் மட்டுமே செய்ய வேண்டும். So after constituting a bench of more than 3 judges, 3 or 3 more judges, then on hearing application of newspaper and in respect of declaration was made. So that can be heard by the special bench constituted. The High Court is not satisfied with the grounds stated in the application, then it can dismiss the petition. Or if the ground stated in the petition is very good and reasonable, the forfeiture order, the பறிமுதல் ஆர்டர் செய்ததற்கான காரணங்கள் சரியில்லை, அந்த கூறப்பட்டுள்ள காரணங்கள் அடிப்படையில் அந்த உத்தரவு சட்டப்படி செல்லாது என்றால் அந்த உத்தரவை நீக்கரவு செய்யலாம். தட் இஸ் செட் அசைட் தி ஆர்டர் ஆஃப் செக்ஷன் 95. 95 பிறப்பித்த ஆர்டரை ரத்து செய்து உத்தரவிடலாம், அதற்குண்டான காரணங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில். தென் வேர் தேர் இஸ் எ டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் ஜட்ஜ், இப்போ இதுக்குள்ளாரே ஒரு ஒப்பீனியன் ஜட்ஜ் இருந்தால் அது மெஜாரிட்டி ஜட்ஜஸ்னுடைய வியூ எடுத்துக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் ஆஃப் தி திங்ஸ். தென் செக்ஷன் 97, ஒரு இடத்துல ஒரு ஆளை அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க, கிட்னாப் பண்ணி கொண்டு அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க. யாரோ ஒருத்தர் அந்த இடத்த போய் சோதனை போடணும், அவரை மீட்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர்? ஸோ செக்ஷன் 97 சர்ச் ஃபார் எ பர்சன் ராங்ஃபுல்லி கன்ஃபைன்மெண்ட், ஒரு நபரை சட்டத்திற்கு புறமாக அடைத்து வைக்கப்பட்டால் அந்த இடத்தை சோதனையிட உத்தரவு பெறுதல். If any district magistrate or the subdivision magistrate or magistrate of first class, so the district collector or RDO, that is any district magistrate means collector, subdivision magistrate and RDO, or a magistrate of first class has reason to believe that a person is confined under circumstances and confined amounts to an offence. So a person is wrongfully detained, the detaining that person is an offence. ஒரு person சட்டத்துக்கு புறம்பாக அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார், அவ்வாறு சட்டத்திற்கு புறம்பாக அடைத்து வைக்கப்பட்டு அது சட்டப்படி குற்றம் என்று நீதிமன்றத்துக்கு தெரிய வரும் பட்சத்தில் he may issue, that is the collector or RDO or the magistrate of first class may issue, அந்த மாதிரி ஒரு சோதனை கட்டளை, அந்த இடத்த சோதனையிடுவதற்கு கட்டளை பிறப்பிக்கலாம். and person to whom such a direct any person, the order can be made to any person, அதாவது போலீஸ் ஆஃபீஸரோ அல்லது தனிப்பட்ட நபர்களுக்கோ
இந்த இடத்தை நீங்கள் போய் சோதனையிடுங்கள் என்று அந்த நபருக்கு உத்தரவிட்டு அந்த இடத்தை சோதனை செய்ய விடலாம். எந்த இடத்துல அடைச்சி வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த இடத்த சோதனை செய்வதற்கு ஒருவருக்கு அதிகாரம் வழங்கலாம். Warrant directed to a person so confined and search shall be made in accordance with the person found immediately taken. He shall make an order of the circumstances. So if any person is detained and search is made, then the person is found in that place and immediately he should be produced before the magistrate concerned. ஸோ எந்த நீதிபதி அந்த இடத்தை சோதனை செய்ய உத்தரவிடுகிறாரோ அந்த இடத்தை சோதனை செய்து பொழுது ஒரு நபர் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த நபரை உடனடியாக அந்த உத்தரவிட்ட நீதிபதி முன்பு ஆஜர்படுத்த வேண்டும். தட் இஸ் தி செக்ஷன் 97. ஸோ சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஒரு இடத்தில் ஒரு நபர் அடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தார் என்றால் நீங்கள் மனுவை மாவட்ட கலெக்டரிடமோ அல்லது ஆர்டிஓ மாவட்ட வருவாய் கோட்டாட்சியரிடமோ அல்லது நீதித்துறை நடுவர் என்னும் முதல் வகுப்பு நீதித்துறை மனு தாக்கல் செய்து அந்த இடத்தை சோதனை செய்ய உத்தரவிட்டு அந்த இடத்தை சோதனை செய்து அடைத்து வைக்கப்பட்ட நபரை நீதிமன்றத்திலோ அல்லது கலெக்டர் முன்போ ஆர்டிஓ முன்போ ஆஜர் செய்ய உத்தரவு பெறலாம். தட் இஸ் தி அண்டர் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 97 a person is wrongfully confined which is an offence. He is detained illegally. Then the person interested with him, the detained person, may apply to the court or may apply to the collector or may apply to RDO, and he can get order from the above set any of three person, and he can make a search in that particular place, and if that person is detained wrongfully, then he can be produced before this court, immediately taken to the concerned magistrate or either district magistrate or sub-division magistrate or judicial magistrate, and the court can pass on inquiry. The inquiry will be made with detained person. அந்த சட்டத்திற்கு புறம்பாக நபரை அடைத்து வைக்கப்பட்ட நபரிடம் வாக்குமூலம் பெற்று சூழ்நிலை கருதி அண்டர் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் an inquiry made with the detained person, illegal detained person, and make appropriate order by the court. So that is the procedure. Then power to compel the restoration of abducted females. ஒரு பெண் ஒரு அப்டக்டட் ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க. ஒரு பெண்ணை சட்டத்துக்கு புறம்பாக அடைச்சி வச்சு அப்டக்டட் கிட்னாப்பிங்கிறது கடத்துறது, அப்டக்டட்னா ஒரு இடத்துல அடைச்சி வைக்கிறது. இதை அப்பான் கம்ப்ளைண்ட் மேட் ஆன் ஓத் ஆஃப் அப்டக்ஷன் ஆர் அன்லாஃபுல் டிடென்ஷன் ஆஃப் எ உமன் ஆர் ஃபீமேல் சைல்டு. ஒரு மேலே அது ஏஜ்டு உமனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஃபீமேல் சைல்டு ஏஜ் ஆஃப் 18 ஆர் எனி அன்லாஃபுல் பர்பஸ், ஏதாச்சும் ஒரு பொம்பளை போய் இந்த மாதிரி ஒரு பிரார்த்தல் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சட்டத்துக்கு புறமாக தொழில் செய்வதற்காக ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க. போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் லைட் ஏரியாவிலலாம் போய் பொம்பளை அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்கன்னு போய் பிடிச்சி அந்த அடைச்சி வச்ச பொம்பளையெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. தட் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி மோட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்திற்கு புறமாக ஒரு பெண்களை ஒரு இடத்தில் அடைத்து வைத்திருப்பார்களானால் அவர்களை அந்த இடத்தில் சோதனை செய்து அந்த இடத்திலிருந்து மீட்பதற்கு உத்தரவிடும் உரிமை பவர். ஸோ அது யாருக்குள்ளது பவர்? District magistrate, sub-division magistrate may make an order for immediate restoration to her liberty for such a female child to her husband or parents or guardian having lawful charges of such a child, and may compel to comply such order using the force as may be. So the court can pass order to any person by using the force. Kindly rescue that lady or rescue that children and hand over the proper custodian of that children, that is the parents or whatever, parents, whoever the guardian or lawful person in charge of that child or lady, and that they compel to compliance with the order using by force. ஸோ ஒரு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அந்த இடத்தை போய் சோதனை செய்து அந்த பெண்களையோ அல்லது அந்த இளம் குழந்தைகளையோ மீட்டு அவர் உரியவரிடம் ஒப்படைக்கும்படி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி செக்ஷன் 98, த பவர், அதிகாரம்.
that is the power the district magistrate or RDO and the magistrate of first class. That is the, so one of the ruling, Laditha alias Katuja versus State 2005 MNJ criminal, page 82, Madras. Abducted female child. The custody of female child rescued after her abduction should be given to mother or aunt who are having previous charges of the child. ஸோ யாரிடம் அந்த பெண் முன்பு யாரோட பொறுப்பில் இருந்ததோ, அதாவது அவங்க அத்தையா அல்லது அவங்க அம்மாவிடமும் ஒப்படைக்க வேண்டும். ஸோ ஆன் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி கேர் டு கோ டு வித் ஹேண்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் ரெஸ்டோரிங் டு ஹேண்ட் எஸ் ஹேவிங் சார்ஜ் இஸ் அப்ஹெல்டு. ஸோ அந்த கேர்ள் வந்து நான் எங்கள் அத்தையோட போகிறேன்னு சொன்னோன்னே அந்த அத்தையோட போகிறேன்னு உத்தரவை கீழமை நீதிமன்றம் பிறப்பித்து சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. With this I conclude. So, thank you for watching the class.